ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೋಯಮ್ ದ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪೋಯಮ್ ದ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ written by Norman MacLeod. The way to succeed. Drive the Nile right, boys. Note, drive the Nile right, boys. Hit it on the head. Strike with all your might, boys, while the iron's red. ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಳೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೊಳೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂದ್ರ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ ಮೊಳೆಯನ್ನ ತಯಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು, ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾಸಿ ಅದು ಕೆಂಪಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಡಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. When you work to do, boys, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹುಡುಗರೆ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ವಿಲ್, ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗರೆ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಹುಡುಗರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರೇ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. They who reach the top, boys, first must climb the hill. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ತುದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. They who reach the top, boys, ಹುಡುಗರೆ, ಯಾರು ತುದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Standing at the foot, boys, gazing at the sky. How can you get up, boys, if you never try? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತುದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಆಕಾಶವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಬಾಯ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೆವರ್ ಟ್ರೈ? ನೀವು ಹತ್ತುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರ ತುದಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹುಡುಗರೆ ಅಂತ. ಹುಡುಗರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರೇ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, thou you stumble up, boys, never be downcast. Try and try again, boys, you will succeed at last. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಹುಡುಗರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಅಂತ ನಾರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಯೋಡ್ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡ್ರೈವ್ ದ ನೈಲ್ ರೈಟ್, ಬಾಯ್ಸ್, hit it on the head. Strike with all your might, boys, while the iron red. When you have a work to do, boys, do it with a will. They who reach the top, boys, first must climb the hill. Standing at the foot, boys, gazing at the sky. How can you get up, boys,
if you never try, though you stumble off, boys, never be downcast. Try and try again, boys. You will succeed at last. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Discuss in fair and answer the following question. Drive the Nile aright, boys. What does the statement mean? It means hit the Nile with all strength so that it will be firm enough to hold and climb up. Second question nodri. What will happen if one never tries? One will never be able to achieve their goal. Never try, never achieve their goal. Next. When you try and try again, when should we try and try again? Once if you fail to do work. Once if you fail to do work, then we should try and try again. Next, fourth question. Why should we try and try again? ನಾವು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರ we will succeed. We will succeed for trying again and again. That's why we should try and try again. Next, what should one to do reach the top? To reach the top, one should first climb the hill. Next, sixth question only. What suggestion does the poet give to succeed in life? Try and try again, you will succeed at last. This is the message of poet. Succeed at last. State true or false nodi. The poet says that we must wait for the opportunity before doing anything. This is a false statement. Next, second one, B. According to the poet, failure is a stepping stone to success. This is a true statement. Next, which of the following words or phrases are related to achieving success in life? Color them anta hellara. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡು. ಪ್ರೆಸರ್ವ್, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಾಕಿರುವಂತ ಮಂತ್ರಗಳು. ಏಮ್ ಹೈ, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪೊಯಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವು ಎಲ್ಲ related to achieving success in life words. Next, what do you want to achieve in life? What efforts will you make to achieve this? Nodri, first ge we should study well. ಏನಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದಂತೆ ನೀವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಐಡಿಯಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಡ್ರೈವ್ ದ ನೈಲ್ ರೈಟ್, ಯೂಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಅನ್ನಂಗಿದು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವೈಲ್ ದ ಐರನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್, ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ at the foot, gazing at the sky, have a clear aim and a vision. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ಬೈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡ್ರೈವ್ ದ ನೈಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರ ವೈಲ್ ದ ಐರನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ hit it on the head.
when you have work to do it with the will. Next, to reach the top, one must first climb the hill. Though you stumble off, never feel downcast ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದನೇದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಇ, ಫೋರ್ತ್ ಎ, ಫಿಫ್ತ್ ಬಿ. ಇದಿಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following saying or proverb related to the theme of poem? Tick them, write and say few sentence about each of them. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ where there is a will there is a way, ಇದು ಸರಿ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, do or die, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ there is no shortcut to hard work, ಇದು ಸರಿ. Awake, arise, stop not until you reach your goal, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಣಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್, ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let's appreciate, read the poem and pick out the rhyming words, write them in your notebook ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. head, red, sky, try, will, hill, downcast, last. next ನೋಡ್ರಿ, read the poem backwards, start from the last line, suggest some more title up to the poem ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, word bingo activity ಕೊಟ್ರ. write any six action words from the poem you have studied in the boxes. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 6 ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಕ್ಲೈಮ್, ಗೇಜಿಂಗ್, ಸ್ಟಂಬಲ್, ಡ್ರೈವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆವರೆಂಡ್ ನಾರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲೌಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಪೊಯಮ್ ಕನ್ನಡದೊಳಗೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಬರೆದವರು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾವ್ ಅನ್ನೋರು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 7 ಫ್ರೋಸ್, ನಿರ್ಜಾ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್, ಬ್ರೇವ್ ಇನ್ ಲೈಟ್, ಬ್ರೇವ್ ಇನ್ ಡೆತ್, ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.